Students, today we are going to discuss about the topic effective mass of electron. For what purpose we are going to study this effective mass of electron? That's for band structure simplification equations. We have to use this mass of electron, effective mass of electron. So for that we are going to study this. Okay. And then what do you mean by that effective mass of electron? We have to see here. So effective mass of electron, it is not a constant term. That means it's a varying term with respect to field. With respect to electric or magnetic field, the effective mass or the mass of the electron is varying one. That's what we are saying, effective mass. And it's how can we write this one as m star? M star is equal to this one. This is what we are going to solve. So we need this equation, okay, and the steps to find m star. How to find out the m star value? So these all are the steps which we have to follow. First Vg equation write, then find omega, then substitute omega in the Vg, then find A, then find the dk by dt term, then the dk by dt in the A equation substitution. Finally m star we can get it. First step, Vg is equal to d omega by dk. We have to write this. Vg group velocity, and this k is the wave vector, and this one is the angular frequency. So we have to find omega. Next step. So E is equal to h mu, we know the formula. And then the mu, instead of mu you write omega by 2 pi. And h by 2 pi, now we can write h cross. Then find omega is equal to this one. And the next step, omega in Vg. This omega value we have to substitute in Vg equation. And we get Vg is equal to this one. Then the 1 by h cross, this comes to this side. So it will be, this will be rearranged. And we have to find the next step is, now we have the Vg and we have to differentiate this Vg. We get A is equal to dVg by dt. That means we are going to differentiate this equation and get this. When you differentiate that, we can get this equation. And then find a dk by dt. In this place we are having a dk by dt. So we have to find the dk by dt from the de Broglie wavelength equation. Lambda is equal to h by p. Rearranging, we get p is equal to mj h by lambda. Then the same equation here in the numerator and denominator you are multiplying and divided by 2 pi and get this equation. There will not be any change even though if you do that. Then finally here you are going to differentiate this equation. Dp by dt is equal to this one you get, and the dp by dt is nothing but force equation. So instead of this you can write f, and you get dk by dt is equal to f by h cross. And we already found out the term dk by dt. Now we have to substitute the dk by dt in the A equation, and we have that f is equal to, we have to get this f equation. So f is equal to will be written as this. Then f is equal to m star into A. This is like a formula, f is equal to m star into A. And here that m star is nothing but remaining portion of this A, no? H is cross squared by d square E by dk square. That is the case. And we get the final formula, this one. A diagrammatic explanation. This one is a diagram for that effective mass. Curve variation. From the zero itself, how it varies. Okay. And this m star is equal to d square E by dk square, I already told you. If it is positive, this value is positive means then the result is also positive. M star is also positive. If it is negative, this one is negative means whole result will be negative. Suppose if this value is very very high means then m star is equal to very less, that is light particle. If it is very very small one means then the result of m star will be high. We can say that is heavy particle. That is the one. Denominator term positive means m star positive, negative means m star negative. This denominator is very high, more means it's a light particle. If it is small means it's a heavy particle.
எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் திரும்ப ரீகால் பண்ணுறேன். அப்படின்னா இது எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா பேண்ட் ஸ்ட்ரக்சரோட சிம்பிளிஃபிகேஷன்ஸ்க்காக நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்காக இதை படிக்கிறோம். இது வந்து மாஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது. எஃபெக்டிவ் மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ரெஸ்ட் மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்காது. வித் ரெஸ்பெக்டிவ் எலக்ட்ரிக் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இது வந்து வேரி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதை எப்படி டினோட் பண்ணுறோன்னா எம் ஸ்டார்னு டினோட் பண்ணுறோம். இந்த ஈக்குவேஷன் தான் அதோட ஃபைனல் ரிசல்ட்டு. இதுதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு விஜி ஈக்குவேஷன் எழுதணும், அப்புறம் ஒமேகா கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதை கண்டுபிடிச்சதை விஜியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ஆக்சலரேஷனை நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம்னா டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் விஜின்னு போட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் அதில் ஒரு டேர்ம் டிகே பை டிடி இருக்கும், அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் பேஸ் ஈக்குவேஷன் இது தான் டி பிராக்லி ஈக்குவேஷன். அப்புறம் கண்டுபிடிச்ச டிகே பை டிடியை நம்ம ஏல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம். அதுக்கப்புறம் அது இந்த ஃபார்மேட்டில் நமக்கு கிடைக்கும். அதுலேருந்து நம்ம எம் ஸ்டார் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு விஜி ஈக்குவேஷன் விஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒமேகா பை டிகே, குரூப் வெலாசிட்டி கேங்கிறது வேவ் வெக்டார். அப்புறம் நம்ம இதில் ஒமேகா கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஒரு பேஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் மியூ, மியூக்கு பதிலாக ஒமேகா பை 2 பைன்னு போடுறோம். இந்த ஹெச் பை 2 பையை நம்ம ஹெச் கிராஸ்னு எழுதலாம். இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு ஒமேகா வேணும்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் ஒன். அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்ச இந்த ஒமேகாவை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் விஜியில். இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறமா நமக்கு இந்த கண்டுபிடிச்ச விஜியை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் டைம். அப்போ தான் நமக்கு ஆக்சலரேஷன் கிடைக்கும். ஸோ அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டிடி ஆஃப் நம்ம விஜி போட்டு அப்படியே வந்து இதை வந்து ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் கிடையாது, இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் டைம். அப்போ இது டபுள் டைம் ஈக்குவேஷனாக கிடைக்கும். இது டிகே பை டிடி டினாமினேட்டர் டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அது. அப்புறம் வந்து இதில் டிகே பை டிடியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்க டிகே பை டிடியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு டி பிராக்லி வேவ்லென்த் ஈக்குவேஷன் தெரியும் இல்லையா, லாம்டா ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி, அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி பி வேல்யூ கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நியூமரேட்டரில் டினாமினேட்டர் 2 பை போடுறோம். ஸோ அதனால் இந்த வேல்யூ ஒன்றும் சேஞ்ச் ஆக போகிறது கிடையாது. ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்காக நம்ம வந்து 2 பை பை 2 பை போட்டுக்கிறோம் இதில். ஸோ அப்போ இப்படி கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா நமக்கு டிபி பை டிடி கிடைக்குது இல்லையா, இதை வந்து எஃப்னு எழுதலாம். ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும். அப்போ நமக்கு தேவையானது டிகே பை டிடி அது கிடச்சிரும், எஃப் பை ஹெச் கிராஸ்னு கிடச்சிரும். அப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச டிகே பை டிடியை ஏ ஈக்குவேஷனில் இருந்துச்சு இல்லையா, அதில் அப்படியே போட்டுரும், எஃப் பை ஹெச் கிராஸ் அப்படியே போட்டுரும். அப்புறம் அது வந்து நமக்கு ஏ கிடச்சிரும். இப்போ இந்த ஏ வந்து நமக்கு இந்த ஏல வந்து நமக்கு எஃப் தான் தேவை. அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்படின்னு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம். இந்த எஃப் எந்த மாடல் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா எம் ஸ்டார் ஏ மாதிரி, எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸ்டார் ஏ எழுதுகிற மாதிரி தான் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் எம் ஸ்டாருக்கு பதிலாக இருக்கிறது இந்த பார்ட்டு தான். அப்போ எம் ஸ்டார் ஈக்குவல் டு ஹெச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை இந்த டி ஸ்கொயர் இ பை டிகே ஸ்கொயரு. இது வந்து டயக்ராம் அந்த வேரியேஷன் எம் ஸ்டார் எஃபெக்டிவ் மாஸ் அந்த வேரியேஷனை வந்து கொடுக்குறோம் நம்ம இதில் டயக்ராமில். இப்போ இதில் வந்து மெயினாக வந்து பார்க்க வேண்டியது இந்த டினாமினேட்டர் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருந்தால் எம் ஸ்டாரும் பாசிட்டிவாக இருக்கும், அதை தான் எழுதியிருப்போம். இது நெகட்டிவாக இருந்தால் எம் ஸ்டாரும் நெகட்டிவாக இருக்கும். இப்போ இந்த வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுன்னா எம் ஸ்டார் வந்து இந்த பார்ட்டிகல் வந்து லைட் பார்ட்டிகலாக இருக்கும். சப்போஸ் இது வந்து ரொம்ப கம்மியான வேல்யூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா டினாமினேட்டர் இல்லையா, கம்மினா அதோட ரிசல்ட் எப்படி கிடைக்கும், அதிகமாக கிடைக்கும். அப்போ இது ஹெவி பார்ட்டிகலாக இருக்கும். ஸோ அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். தட்ஸ் ஆல்.